अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो इत्थे रख न्यूज़ ते मैं आ मुहम्मद साद। पाकिस्तान में जबर जनाह अते संगीन जुर्मां विच मुलवस जेरे हिरासत मुलजमान पक्के पीढ़े सबूतां अते इतराफे जुर्म दे बावजूद पुर इसरार हालात विच मारे क्यों जांदे ने। BBC दे नुमाइंदे शहजाद मलिक दी ਇਹ अचेची रिपोर्ट हर एक नूं हैरान कर देण वाली है। तुसां अक्सर खबरां विच पढ़िया ते सुनिया होवेगा कि मुलजम धुंध ते हनेरे दा फायदा चुक के कांस्टेबल नूं धक्का मार के गड्डी चू छाल मार के लथया ते हथ कड़ी सने फरार हो गया। पुलिस ने मुलजम दा पीछा किया ते इस दौरान एक थां ते 2-3 बंदियां दी खप रोले गालां कड्ढन ते फायरिंग दीयां आवाज़ां आईयां। पुलिस एहलकारां दे ललकारा मारन दे नाल अणपछाते बंदे फरार हो गए, पर उस थां तो एक बंदा डाढे फट्टड़ हालत विच लभ्या जिसनूं झबचा अस्पताल लैके जाया गया, पर वो डाढे फट लगन कारण चोखा चिर ना कढ सकिया। मरण वाले की शनाख्त ज़ारा केस के मुलजम के तौर उत्ते की गई। ये सराय आलमगीर विच 4 वरियां दी निक्की जी मासूम जान ज़ारा दे रेप ते कतल विच मुलवस मुलजम की हलाकत बारे पुलिस दी FIR दा वेरवा है। ज़ारा केस का मुलजम 16 जनवरी 2025 की रात नूं पुर सरार हालातां विच हलाक हो गया सी, पर यह पहला वाकया नहीं जिथे पुलिस की हिरासत विचों एक ऐसा मुलजम बज़ाहिर फरार हो जाता है ते बाद विच मारिया जाता है, जिस बारे पुलिस कोलों साइंसी मुंड उत्ते कीती गई तफ्तीश के बाद रद्द ना होने वाले पक्के सबूत मौजूद होंदे ने। इहो जिहे कांड तो बाद पुलिस वालों आम तौर पर यह रवायती बयान जारी किया जाता है जिस विच दावा किया जाता है कि मुलजम नूं बरामदगी लई ले जाया जा रहा सी। मुलजम दे हथियारबंद साथी पुलिस पार्टी उत्ते हमला कर बैठे ते दवल्ली फायरिंग विचाले मुलजम हलाक हो गया। आम तौर पर इहो जिहे वाकियात विच FIR विच थां तारीख ते मुलजम का नाम बदल दिता जाता है, बाकी इबारत लगभग उही हुंदी है। इस्लामाबाद F9 पार्क विच बीबियां नाल कथित मुबैना रेप दे मुलजम होण या इस्लामाबाद दे बैंकां विच डकैती करन वाला मुलजम, ये कुछ हालिया कांडां विचों ने जिन्हां विच पुलिस के मुताबिक इन्हां कोल नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद ने, पर फिर भी पुर इसरार हालातां विच जेरे हिरासत मुलजम हलाक हो जाता है। मुताबिक सिर्फ पंजाब विच 2019 तो 2024 तक पुलिस मुकाबलियां विच घट्टो घट्ट 550 तो वध बंदे मारे गए, जिन्हां विचों बहुमत संगीन जुर्मां विच मुलवस जणियां दी दसी जांदी है। इन्हां मुकाबलियां विच कई लोग फट्टड़ भी होए। सूबा सिंध विच भी ऐसे अरसे दौरान पुलिस मुकाबले विच मारे जाने वाले जणियां दी गिनती 2000 तो वध दसी जाती है। पंजाब विच पुलिस मुकाबले की रीत बड़ी पुरानी है ते कई पुलिस अफसर पिछोकड़ विच इनकाउंटर स्पैशलिस्ट के नाम के नाल मशहूर भी रहे ने। इन्हां विचों इंस्पैक्टर आबद बाक्सर भी मूरले स्पैशलिस्टां विचों दस्सिया जांदा है। 17 जनवरी 2020 नूं छपण वाली BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक आबद बाक्सर लाहौर पुलिस के इनकाउंटर स्पैशलिस्ट स्क्वाड का हिस्सा सी, जिस विच उस वेले दे DSP आशिक मार्थ, DSP राणा फारूक, DSP तारक कंबो, इंस्पैक्टर सईद नवीद अते इंस्पैक्टर उमर विरक शामिल सन। रिपोर्ट के मुताबिक ये पुलिस अफसर ते एहलकार 1999 तक कई पुलिस मुकाबलियां में शामिल रहे जिथे जराइम पेशा लोगों की एक बड़ी गिनती हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक शहबाज शरीफ की पहली वजारत आला 1997 तो लैके 1999 के विचकार 1000 के नेड़े जराइम पेशा लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए, जिन्हां दे असली होण उत्ते कई सवाल उठते रहे। वो दौर लाहौर विच कई वड्डे जराइम पेशा ग्रुपां की सरगर्मी का जमाना सी। 1993 तो लैके 1996 तक पंजाब के वजीरे आला रहने वाले मियां मंजूर वट्टू ने साफी शाहिद असलम नूं दस्सिया सी कि अपने दौर में गुंडा अनासर नूं खत्म करन लई मैं पुलिस नूं बहुते इख्तियार दिते हुए ने ते बाद विच जराइम पेशा बंदियां दे खिलाफ एक्शन लिया गया। यह जे हालात विच सवाल ये उठदा है कि हालिया पुलिस मुकाबलियां विच मुलजमां दी पुरअसरार हलाकत की वजह की सी। ये समझाउण लई BBC उर्दू ने कई पुलिस अफसरां नाल गलबात की, जिन्हां ने नाम जाहिर ना करन दी शर्त उत्ते दस्सिया कि पुलिस मुकाबले की मनसूबाबंदी किवें हुंदी है अते ठोस शवाहिद होण दे बावजूद भी मुलजमां नूं कानूनी चाराजोई तो बचाया जाता है। पुलिस मुकाबले की मनसूबाबंदी पंजाब पुलिस के एक साबक एहलकार ने नाम सामने ना लियाउण दी शर्त उत्ते दस्सिया कि आम तौर पर जे कोई संगीन वाकया हो जाए, मसलन किसी मासूम बच्चे या औरत नाल जबर जना,
ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਸਕ ਕਿਸੇ PSP ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੈਂਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ PSP ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ CSS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ASP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਸਰਗੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਬੂਰੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਵਰਗੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ। BBC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ, DSP ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BBC ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। FIR ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰਸ਼ੁਦਾ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ FIR ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਵਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਮ ਤਰੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BBC ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ DSP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? BBC ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?